सर्व विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी, आज आपलं पहिलं लेक्चर बॉटनीचं सुरू होत आहे. आता आपण ज्या कोविड-19 या परिस्थितीला तोंड देत आहोत, त्याच्यामुळे आज आपल्याला आणि आजपासून ऑनलाईन लेक्चर्स हे आपले स्टार्ट होत आहे. आणि या सगळ्या परिस्थितीला आपण तोंड देण्यासाठी सक्षम आहोत. घाबरू नका, घरीच राहा आणि घरीच अभ्यास करा. नमस्कार. आपला SYBSC बॉटनी पेपर फर्स्ट, ज्याचं नाव आहे प्लांट फिजिओलॉजी, त्यातला आज पहिला युनिट मी घेणार आहे. युनिट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. या चॅप्टरमध्ये डेफिनेशन, स्कोप अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी असे 2 टॉपिक यांनी समाविष्ट केलेले आहेत. याच्यामध्ये बघितलं तर आधी प्लांट फिजिओलॉजी म्हणजे नेमकं काय? व्हॉट इज प्लांट फिजिओलॉजी? Physiology means there is a structure and their functions, they are interrelated to each other, and the structures perform different functions without interferences, and they complete their life cycle. This definition is not complete, but we say that plant body is made up of different plant parts, and different plant parts, that is root, stem, leaf, flowers, fruits and seeds, they are the different parts, but they are made up of different tissues, and these tissues are come together to forming different organs, and these organs are come together to form different systems, and all systems are perform the particular or specific functions, so that they perform different functions in combination but without any interference. Plant body shows different organs like root, stem, leaf, flower, fruit and seeds. All shows different functions, but they are interrelated and in sequence. Root perform the function of absorption of water. Stem perform the function of conduction of food and water. This conduction is by the tissues of xylem and phloem. Leaf also perform the function of photosynthesis and transpiration. There is a food making, and the water is transpired by leaf, and flowers perform the reproduction. The plant body reproduce and they show the next generation by this reproduction. Next plant part is a fruit. They storage the food material, proteins and minerals, and it also perform the function of dispersal of seed. Seeds also perform the germination, and they show the after germination the young seedling. These are the different parts and different functions, but they are in sequence, and they are perform different chemical actions. The shoot system conducts water, minerals and organic nutrients to all parts of the body with the help of xylem and phloem. Therefore, we say that the organs of the plant body perform functions, and they show their particular structures. Such a study is called as a physiology. In short, we say that physis means structure and logy means to study. So the plant organs and their functions, such a relationship is called as a plant physiology. What is plant physiology? The structures and functions, they are interrelated and they are in a sequence. That study is called as a plant physiology. In another word, we say that the study of structural and functional relationships of plants are called plant physiology. That means the structural and functional relationship of the parts of the plant. Which parts of the plants? Roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. These structures, and they perform different functions at particular positions. They are they show the interrelationships, and this is called as a plant physiology. All the plant parts
perform functions, that means they perform the all life activities, responses and functions of plants. Plants have complete their life cycle and die at the same place where they take birth or germinate. There is no locomotion. They stand exposed to all the 3 seasons. म्हणजे सगळे प्लांट्स एकाच ठिकाणी जन्माला येतात आणि एकाच ठिकाणी मरतात, पण ते सगळ्या 3 सीझनला वर्षभरात फेस करतात. 3 सीझनच्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स त्या फेवरेबल असतील किंवा अनफेवरेबल असतील, त्या सगळ्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्समध्ये ते जगतात आणि त्या ठिकाणी त्यांची डेथ होईपर्यंत ते एकाच ठिकाणी असतात. एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स कोणत्या असू शकतात? अनफेवरेबलमध्ये हाय विंड असू शकते, हाय टेम्परेचर असू शकतं, हेवी रेनफॉल असू शकतो, वॉटर लॉग स्टेट असते म्हणजे खूप सारं पाणी असेल. मार्शी एरिया असेल म्हणजे काय? दलदल असेल. सलाईन आणि अल्कलाईन सॉईल असेल. सलाईन म्हणजे काय? की ज्या ठिकाणी खूप सारं बेस आहे, बेसिक स्ट्रक्चर आहे सॉईलचं, अशा ठिकाणी सुद्धा प्लांट हे जगतात आणि त्यांचे सगळे स्ट्रक्चर हे काही ना काही फंक्शन करत असतात. पण ह्या सगळ्या कंडिशन्सला प्लांट्स हे फेस करत असतात आणि म्हणून प्लांट हे ज्या ठिकाणी असतात त्याच ठिकाणी डाय होतात. मग ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी चालत असताना ह्या प्लांट्स अबायोटिक स्ट्रेससुद्धा सहन करतात. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ विथ डिफेन्स मेकॅनिझम, आणि ह्या सगळ्या कंडिशनला फेस करण्यासाठी ते डिफेन्स मेकॅनिझमसुद्धा दाखवतात. ज्या ठिकाणी काही डिसीज कॉझिंग बॅक्टेरिया असतात, फंगाय असतं, इन्सेक्ट्स असतात जे अटॅक करतात, वेगवेगळ्या कंडिशनला ते अटॅक करतात. इन दिस दे प्रोड्यूस फायटिंग केमिकल्स. अशा वेळेस ते प्लांट्स काही फायटिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करतात. काही अल्कॅलॉइड्स असतील, त्याच्यामध्ये काही फिनॉल ग्रुप असेल, ह्यांच्या बॉडीमध्ये काही ठिकाणी असे केमिकल्स तयार होतात आणि त्या केमिकल्समुळे ते फाईट करतात. कोणाला फाईट करतात? बॅक्टेरिया असेल, फंगाय असेल, इन्सेक्ट असेल, जे डिसीज कॉझिंग असतात, असे जे पॅथोजेन्स असतील. पॅथोजेन म्हणजे काय? की जे डिसीज कॅरियर असं आपण म्हणू शकतो. सिमिलरली प्लांट्स नीड टू अट्रॅक्ट इन्सेक्ट, बर्ड्स अँड अदर ॲनिमल्स फॉर पॉलिनेशन. तुम्हाला माहिती आहे एका फुलाचे परागकण दुसऱ्या फुलावर जाणे किंवा सेम फुलावर पडणे म्हणजेच पॉलिनेशन. पॉलिनेशन होण्यासाठी वेगवेगळे जे एजन्सीज आहेत, त्याच्यामध्ये इन्सेक्ट असतील, ॲनिमल्स असतील, रेनफॉल असेल, बायोटिक आणि अबायोटिक दोघं प्रकारचे फॅक्टर्स त्या ठिकाणी पॉलिनेशन घडून आणू शकतात आणि अशा ठिकाणी त्यावेळेस स्पेशल कलरचे आणि सेंटेड असे केमिकलसुद्धा ते प्लांट बॉडीचे स्ट्रक्चर्स तयार करतात, ज्याला आपण म्हणतो की काही फ्लॅवोनाइड्स हे तयार होतात. असे केमिकल्स तयार होतात जे फुलामध्ये वेगवेगळ्या पार्टमध्ये ग्लँड्स असतात आणि त्या ग्लँड्समध्ये ते तयार होतात. हे सुद्धा मेकॅनिझम प्लांटचे फ्लॉवरिंग पार्ट्स त्या ठिकाणी दाखवत असतात. त्याचप्रमाणे काही फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज आहेत. फोटोसिंथेसिस झालं, रेस्पिरेशन झालं, एनर्जी ट्रान्सफर रिॲक्शन झाल्या. सच फंक्शन्स परफॉर्म बाय स्पेशल सेल्युलर ऑर्गनेल्स. आता एनर्जी क्रिएट व्हायची असेल तर मायटोकॉन्ड्रिया कामी येतं. म्हणजे हे जे सेल्युलर ऑर्गनेल्स आहेत हे पर्टिक्युलर सेल्युलर ऑर्गनेल पर्टिक्युलर ती सिस्टीम किंवा पर्टिक्युलर ती रिॲक्शन दाखवत असतं आणि त्या ठिकाणी असे केमिकल्स तयार होत असतात किंवा बायोकेमिकल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. आणि हे बायोकेमिकल जे पाथवेज असतात, बायो एनर्जेटिक्स असतात, दीज रिॲक्शन्स आर वर्क आउट बाय प्लांट फिजिओलॉजिस्ट. ऑल द प्लांट फंक्शन्स आर टेक प्लेस ॲट सेल्युलर लेवल. म्हणजे सगळ्या ज्या प्लांट फिजिओलॉजीच्या ज्या काही रिॲक्शन्स आहेत किंवा जे काही फंक्शन्स आहेत हे सेलमध्ये किंवा सेल्युलर लेवलला आपण अभ्यासतो. फॉर दिस स्टडी इट रिक्वायर्स ॲनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट मॉलिक्युलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फंडामेंटल जेनेटिक्स ऑफ द प्लांट्स. म्हणजे या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत किंवा बॉटनीच्या ह्या ब्रांचेससुद्धा तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. किंवा आपल्याला ह्या गोष्टी शिकायच्या असतील तर त्या प्लांटचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहीत हवं आणि त्या प्लांटचं स्ट्रक्चर आणि त्या स्ट्रक्चरचं जे काही फंक्शन असेल हे तुम्हाला माहीत हवं. आणि त्याच्याशिवाय आपण ॲनाटॉमी म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चर हे शिकू शकत नाही. बायोकेमिस्ट्री, प्लांट मॉलिक्युलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स म्हणजे काय? त्या प्लांटच्या न्यूक्लियसच्या क्रोमोझोमचा अभ्यास.
किंवा आपण त्याला म्हणूया जीन्सचा अभ्यास सोप्या भाषेत. म्हणजे फंडामेंटल जेनेटिक्स ह्या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला ह्या गोष्टी जर करायच्या असतील, शिकायच्या असतील, याच्यात आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर या ठिकाणी आपल्याला कशाची गरज आहे? प्लांट फिजिओलॉजीची. म्हणजे प्लांट फिजिओलॉजीचं नॉलेज असणं हे आपल्याला खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्याशिवाय आपण बॉटनीची कोणतीही ब्रांच शिकू शकत नाही. आता आपण डेफिनेशनकडे वळूया. व्हॉट इज प्लांट फिजिओलॉजी? व्हॉट टाईपचा प्रश्न असेल तर आपण फिजिओलॉजी काय, कुठले स्ट्रक्चर्स आहेत, कुठले फंक्शन्स आहेत आणि कुठल्या या सगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स किंवा बायोकेमिकल आणि बायोफिजिकल रिॲक्शन्स हे इंटर रिलेटेड आहे सिक्वेन्समध्ये. या सगळ्या गोष्टींचा एक गाढा अभ्यास जो असेल त्याला आपण म्हणूया प्लांट फिजिओलॉजी. म्हणून आपण म्हणूया की प्लांट फिजिओलॉजी इज द सायन्स विच डील्स विथ द फंक्शन्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज अँड ऑर्गन्स ऑर द प्लांट्स ॲज अ होल. म्हणजे संपूर्ण प्लांटचं जे काही सेल्स असतील, टिश्यूज असतील, ऑर्गन्स असतील, यांचा सगळ्यांचा जो काही जी काही गोळाबेरीज असेल, सगळ्या पूर्ण स्ट्रक्चरचा जे काही इंटर रिलेशनशिप असेल, यांच्यातले जे काही फंक्शन्स असतील, ह्या सगळ्यांची गोळाबेरीज किंवा ह्या सगळ्यांचं जे काही फंक्शन असेल, ज्या काही रिॲक्शन्स असतील, याचा अभ्यास म्हणजे प्लांट फिजिओलॉजी. किंवा सोप्या भाषेत आपण म्हणू शकतो द सायन्स विच डील्स विथ द लाईफ प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट्स. ज्या ठिकाणी लाईफ प्रोसेसेस म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी रूट काय काम करतं? वॉटर ॲब्सॉर्ब करतं. लीफ काय काम करतं? फोटोसिंथेसिस करतं, ट्रान्सपिरेशन करतं. त्याच्यानंतर फ्लावर काय काम करतं? रिप्रोडक्शन करतं. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या लाईफ प्रोसेसेस, ह्या सगळ्या प्रोसेसेस ज्या ठिकाणी अभ्यासल्या जातात किंवा ज्या ठिकाणी आपण यांचा स्टडी करतो, असं जे सायन्स आहे त्याला आपण म्हणूया प्लांट फिजिओलॉजी. ही 1 मार्काची जर डेफिनेशन आली तर आपण सांगू शकतो की इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाईफ प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट्स. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की प्लांट पार्ट्स, their structure and they perform the functions, they are interrelated and this interrelationship is called as a plant physiology. The plant physiology branch is not only depend on functioning of the plant parts but depend on the applications also or the knowledge of applications for human being and human welfare. म्हणजे या ठिकाणी फिजिओलॉजी शिकणं किंवा फिजिओलॉजीची ब्रँच म्हणजे फक्त फंक्शन्स आणि त्यांचं स्ट्रक्चर एवढ्यावर ते डिपेंड नाही आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला असं सांगता येईल की यांचं जे ॲप्लिकेशन आहे, ह्या नॉलेजचं जे काही ॲप्लिकेशन करणार आहोत, कशासाठी? आपण एखादी व्हरायटी तयार करू शकतो, एखादं डिसीज रेजिस्टंट प्लांट तयार करू शकतो किंवा हायर यिल्डिंग कॅपॅसिटी असलेलं प्लांट तयार करू शकतो. म्हणजे हे जे आपण ह्या नॉलेजचं जे काही ॲप्लिकेशन करणार आहेत, कोणासाठी? तुमच्या आणि आमच्यासाठी. म्हणजेच काय? ह्युमन वेलफेअरसाठी. म्हणजे या ठिकाणी असं जे नॉलेज आणि त्याचं ॲप्लिकेशन याची या ठिकाणी सांगड घातलेली अशी ही ब्रांच जी असेल तिला आपण म्हणतो प्लांट फिजिओलॉजी. मग ही जी ब्रांच आहे कोणाकोणाला महत्त्वाची आहे? ॲग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पॅथॉलॉजी, फार्मॅकोलॉजी अशा ज्या अप्लाइड ब्रांचेस आहेत. तर ॲग्रोनॉमी म्हणजे काय? जे काही ॲग्रिकल्चरल क्रॉप्स आहेत जे आपण कल्टिवेटेड करतो आणि उत्पादन घेतो. हॉर्टिकल्चर म्हणजे काय? कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टस, एखादं गार्डन तयार करतो. म्हणजे तुम्ही फळबाग लावली किंवा व्हेजिटेबल लावले किंवा एकाच प्रकारचं काहीतरी प्लांटेशन केलं आणि त्याचं पीक घेतलं किंवा त्याचं यिल्डिंग कॅपॅसिटी असलेलं एखादं पीक लावून आपण पीक घेतलं, तर याला म्हणूया हॉर्टिकल्चर. फॉरेस्ट्री म्हणजे काय? त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणजे जंगल स्वरूपात तुम्ही ज्या ठिकाणी उत्पादन घेणार आहात, म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर, मोठ्या स्वरूपावर. फ्लोरिकल्चर म्हणजे काय? फ्लावर गार्डन तुम्ही तयार करणार. म्हणजे तुम्ही विशिष्ट प्रकारच्या जातीचे फ्लावरिंग प्लांट्स त्या ठिकाणी लावणार. म्हणजे जरबेरा असेल, गुलाब असेल, गुलाबाची शेती आपण करू शकतो. त्याच्यामध्ये आपण शेवंतीची बाग डेव्हलप करू शकतो. मोगरा असेल, कुंदा असेल, असे वेगवेगळे जे प्लांट्स ज्यांना डिमांड आहे मार्केटमध्ये, असे जे कल्टिवेटेड प्लांट आहेत जे फुलांचे आहेत ते आपण याच्या ठिकाणी फ्लोरिकल्चरमध्ये पाहू शकतो. प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे वेगवेगळ्या व्हरायटी क्रॉस करून तिसरीच व्हरायटी किंवा वेगळ्या व्हरायटीचं आपण प्लांट डेव्हलप करू शकतो. असं प्लांट ब्रीड करणे म्हणजे क्रॉस करणे आणि वेगवेगळे जीन्स एकत्र आणून एखादी व्हरायटी तयार करणे. प्लांट पॅथॉलॉजीसारखी ब्रँच म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी पॅथोजेनचा अभ्यास केला जातो. डिसीज जे कॅरियर असतात, जे स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात, असे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे इन्फेक्शन करतात प्लांटला आणि एखादा डिसीज होतो, त्या ब्रँचचा सुद्धा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला फिजिओलॉजीची गरज असते. त्यानंतर फार्मॅकोलॉजी म्हणजे
जे प्लांट्स ड्रग्स वगैरे देतात तसा अभ्यास किंवा ड्रग्स देणाऱ्या प्लांटचा अभ्यास. दीज आर द अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बॉटनी वेअर द बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी इज व्हेरी इसेन्शियल. आणि ह्या सगळ्या ब्रांचेस जर अभ्यासायच्या असतील तर आपल्याला स्ट्रक्चर माहीत पाहिजे आणि त्या स्ट्रक्चरचं काय फंक्शन आहे हे सुद्धा आपल्याला माहीत पाहिजे. म्हणजे इन द सेन्स दे रिक्वायर द नॉलेज ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी and also to improve the yielding capacity of the plants and improve the variety of plants with increasing population. The basic knowledge is very essential. म्हणजे काय की या ठिकाणी आपल्याला जसं जसं पॉप्युलेशन वाढते त्या ठिकाणी आपल्याला अन्नाची गरज भासते. ज्या बेसिक गरजा आहेत आपल्या बेसिक नीड्स फंडामेंटल नीड्स ज्या काही असतील त्या गरजा पुरवण्यासाठी आपल्याला अन्नाची गरज आहे. आणि मग हायर यील्डिंग कॅपॅसिटी असलेले प्लांट्स आपण इम्प्रूव्ह करतोय म्हणजे डेव्हलप करतोय किंवा त्या व्हरायटीमध्ये आपण सुधारित करतोय त्यांना. आणि असं सुधारित वाण किंवा सुधारित प्लांट आपण तयार करण्यासाठी तुम्हाला फिजिओलॉजीची अत्यंत गरज आहे. आणि अशा ह्या इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशनच्या आपल्या या देशात आपल्याला बेसिक फिजिओलॉजीचं नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे आणि म्हणूनच ते महत्त्वाचं आहे. आता वळूया आपण पुढचा जो 1.2 हा जो टॉपिक आहे स्कोप आणि इम्पॉर्टन्स. स्कोप्स म्हणजे व्याप्ती आणि इम्पॉर्टन्स म्हणजे महत्त्व. प्लांट फिजिओलॉजीचं महत्त्व काय आहे आणि प्लांट फिजिओलॉजीची व्याप्ती कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात आहे किंवा प्लांट फिजिओलॉजी कसं महत्त्वाचं आहे आणि कुठे आपण वापरू शकतो. सोप्या भाषेत आपण म्हणूया कसं आणि कुठे वापरू शकतो. तर मित्रांनो, प्लांट फिजिओलॉजी जर तुम्हाला माहीत असेल किंवा प्लांट फिजिओलॉजी जर तुम्हाला अवगत असेल तर तुम्ही कुठल्याही प्लांटचं जे काही कन्झ्युमेबल प्लांट आहेत जे तुम्ही खाण्यासाठी किंवा अन्नपदार्थासाठी किंवा आपल्या नित्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे फ्रूट्स असतील व्हेजिटेबल्स असतील आणि असे काही ग्रेन्स देणारे प्लांट्स असतील क्रॉप्स असतील किंवा आपण म्हणूया सिरियल्स पल्सेस असे वेगवेगळे प्लांट्स असतील ह्या सगळ्या प्लांटची एखादी व्हरायटी आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची असेल किंवा त्याची यील्डिंग कॅपॅसिटी वाढवायची असेल तर तुम्हाला प्लांट फिजिओलॉजीचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच तो स्कोप त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. पुढचं बघूया. प्लांट फिजिओलॉजी हेल्प्स इन स्टडी ऑफ प्लांट्स क्लायमेटिक रिक्वायरमेंट्स फ्रूट ड्रॉप्स न्यूट्रिशन रायपनिंग फ्रूट सेट अँड इंडक्शन अँड ऑल्सो इन हार्वेस्टिंग पिरियड्स स्टोरेज ऑफ प्लांट प्रॉडक्ट्स. बघा इकडे प्लांट फिजिओलॉजी आपल्याला काय कशासाठी मदत करते की स्टडी ऑफ प्लांट्स क्लायमेटिक रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे आता सगळ्याच प्लांटला वेगवेगळ्या प्रकार म्हणजे सगळ्याच प्लांटला एकाच प्रकारचं क्लायमेटिक कंडिशन चालेल किंवा असेल असंही नसतं. तर कुठल्या क्लायमेटिक कंडिशनला कुठलं प्लांट काय करते किंवा कुठल्या प्लांटला काय पाहिजे किंवा क्लायमेटिक कंडिशन कोणत्या ठिकाणी आहेत आणि त्याला सुटेबल प्लांट कोणते किंवा त्या ठिकाणी ते प्लांटला काही इजा तर नाही फ्रूट ड्रॉप्स तर होत नाही त्याचं न्यूट्रिशन कसं आहे त्या क्लायमेटिक कंडिशनमध्ये ते प्लांट जगेल की नाही त्याचं रायपनिंग प्रॉपर वेळेत होईल की नाही त्याचे फ्रूट सेटिंग म्हणजे फळं लागतील की नाही फ्रूट येतील की नाही ह्या सगळ्या गोष्टींचं किंवा हार्वेस्टिंग पिरियड काय असेल ह्या प्लांटचा आणि त्या प्लांटला स्टोरेज कसं करायला लागेल ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर अभ्यास करायचा असेल किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला बघायच्या असतील तर आपल्याला प्लांट फिजिओलॉजीची गरज आहे आणि म्हणून इट गोज इम्पॉर्टन्स टू द प्लांट फिजिओलॉजी. नेक्स्ट बघूया. द स्टडी ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी इन्क्लूड्स द स्टडी ऑफ such a topics that is production, primary and secondary metabolites and also in drugs and cosmetics. म्हणजे काय की प्लांट फिजिओलॉजी आपल्याला नुसतं स्ट्रक्चर आणि फंक्शन नाही बघायचं आपल्याला तर या ठिकाणी हे किती महत्त्वाचं आहे की ज्या ठिकाणी प्रोडक्शन होतं कोणतं प्रोडक्शन प्रायमरी आणि सेकंडरी प्रोडक्शन प्लांट बॉडी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स किंवा मेटाबोलाइट्स आपण त्याला म्हणूया की जे आपल्याला ड्रग्स देतं वेगवेगळे कॉस्मेटिक्स आपण तयार करू शकतो म्हणजे अलोवेरा असेल किंवा आपण एखादं उदाहरण घेऊ शकतो अडुळसाचं प्लांट ॲडाथोडा वसिका वॅसिसिन नावाचं त्या ठिकाणी ड्रग असतं म्हणजे हे ड्रग म्हणजे कफसाठी वापरलं जातं म्हणजे असे जे प्लांट्स आहेत की जे प्लांट्स मेटाबोलाइट्स तयार करतात प्रायमरी आणि सेकंडरी अशा मेटाबोलाइट्सला आयसोलेट करण्यासाठी किंवा आपण म्हणूया आणि हे ड्रग्स तयार करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्लांट फिजिओलॉजीची गरज आहे किंवा प्लांट फिजिओलॉजी तेवढंच महत्त्वाचं आहे. प्लांट्स आर प्रायमरी प्रोड्युसर. तुम्हाला माहिती आहे की कुठली इकोसिस्टीम असेल इकोसिस्टीमचे वेगवेगळे प्रकार आहेत एखादा तलाव असेल एखादं डबकं असेल एखादी शेती असेल तर ह्या इकोसिस्टीममध्ये जो काही प्रॉडक्टिव्हिटीचा रेट आहे किंवा त्या प्लांटने म्हणजे प्रायमरी प्रोड्युसर म्हणून जे काही प्लांट्स असतील ह्या
प्रायमरी प्रोड्युसरचा अभ्यास करायचा असेल किंवा या प्रायमरी प्रोड्युसर कोणते आहेत, कसे आहेत, कितपत फोटोसिंथेसिसचा त्यांचा रेट आहे, ते ऑक्सिजन कितपत देत आहेत किंवा अन्नपदार्थ पुढच्या साखळीला, फूडवेबला, फूड चेनला काय देत आहेत, हे सगळं अभ्यासायचं असेल तर आपल्याला प्लांट फिजिओलॉजीची खूप गरज आहे. प्लांट फिजिओलॉजीशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. प्लांट फिजिओलॉजी इज अ रिक्वायर्ड branch. The physiological study helps in production of raw material in particular environmental condition in particular ecosystem. तुम्हाला माहिती आहे की एखाद्या इकोसिस्टममध्ये सागाचे प्लांट असतात, टिक फॉरेस्ट आपण त्याला म्हणूया. या टिक फॉरेस्टमध्ये रॉ मटेरियल आपल्याला वूड मिळतं आहे, सेकंडरी वूड मिळतं आहे. तर हे सेकंडरी वूड आपल्याला मिळण्यासाठी किंवा आपण त्याला म्हणूया रॉ मटेरियल मिळण्यासाठी, किंवा एखादा शुगर केन आहे किंवा ऑइल प्लांट्स आहेत ज्याच्यामधनं आपण ऑइल बाहेर काढत असतो, किंवा रबर प्लांट आहेत ज्याच्यातनं आपण रबर घेत असतो, असे सगळे जे काही प्लांट्स आहेत हे त्या इकोसिस्टीममध्ये, पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला रॉ मटेरियल देत आहे की नाही हे सुद्धा चेक करण्यासाठी आपल्याला फिजिओलॉजीची आवश्यकता आहे. म्हणूनच त्याला फिजिओलॉजीला किंवा फिजिओलॉजीच्या स्टडीला खूप महत्त्व आहे. द स्टडी ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी इम्प्रूव्ह द नायट्रोजन फिक्सेशन विच हेल्प्स इन रिडक्शन इन कॉस्ट अँड लेबर चार्जेस ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स बाय फार्मर्स. तुम्हाला माहिती आहे की काही प्लांट हे नायट्रोजन फिक्सेशन करणार आहेत, एंटो फिक्सर प्लांट्स असं त्यांना म्हणतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अल्गी. तर अल्गी काय करते की त्याच्यामध्ये नायट्रोजिनेज नावाचा एन्झाईम असल्यामुळे अल्गी काय करते की नायट्रोजिनेज एन्झाईमच्या मार्फत एन्व्हायरमेंटमधला नायट्रोजन ट्रॅप करते आणि त्याचं नायट्रोजनस वेगवेगळ्या कंपाऊंड्समध्ये रूपांतरित करते आणि नायट्रोजन हा जमिनीमध्ये गाडून देते. आपण म्हणूया नायट्रोजन फिक्स करते. म्हणजे आपल्याला जे काही केमिकल फर्टिलायझर आपण बाहेरून अप्लाय करतो त्याची गरज नसते. आणि हे बायो फर्टिलायझर हे जे असतात यांना जर आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं असेल किंवा यांचे नायट्रोजन फिक्सेशनचा रेट वाढवायचा असेल तर तुम्हाला त्या अल्गीची किंवा त्या नायट्रोजन फिक्सर जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील यांच्या स्ट्रक्चरचा किंवा यांच्या फिजिओलॉजीचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. म्हणजे या नायट्रोजन फिक्सर जर तुम्हाला वापरायचे असतील आणि शेतीमध्ये कमीत कमी खर्चात फर्टिलायझर द्यायचं असेल किंवा आपण त्याला बायो फर्टिलायझरचा वापर करत असू किंवा त्या ठिकाणी लेबरचे चार्जेस कमी करण्यासाठी किंवा केमिकल फर्टिलायझर चे चार्जेस कमी करण्यासाठी आपल्याला N2 फिक्सर जो काही असेल त्याचा रेट, नायट्रोजन फिक्सिंग करणारा रेट जर वाढवायचा असेल तर त्या प्लांटचा फिजिओलॉजीचा अभ्यास तुमचा असला पाहिजे. त्याच्याशिवाय आपल्याला ह्या N2 फिक्सर जे काही प्लांट्स आहेत त्यांची व्हरायटी इम्प्रूव्ह करता येणार नाही. आणि म्हणून सुद्धा हे महत्त्वाचं आहे. बाय दिस प्लांट फिजिओलॉजी वी डेव्हलप डिसीज रेजिस्टंट, फ्रॉस्ट अँड ड्रॉट रेजिस्टंट प्लांट व्हरायटी. म्हणजे काय हो की फिजिओलॉजीचा अभ्यास जर आपला असेल तर आपण डिसीज फ्री प्लांट किंवा डिसीज रेजिस्टंट म्हणजे कितीही डिसीजेस आले तरी त्यांना फाईट करण्याची ताकद असलेले प्लांट आपण रेजिस्ट करणारे म्हणजे काय त्यांना अपोज करणारे, कुठलाही आजार होऊ न देणारे प्लांटसुद्धा आपल्याला तयार करता येतात. किंवा ड्रॉट कंडिशन असेल, खूप धुकं असेल त्या ठिकाणी पण जगणारे प्लांट आहेत आणि त्या अशा ड्रॉट रेजिस्टंट प्लांट व्हरायटीसुद्धा आपल्याला इम्प्रूव्ह करता येतात जर तुम्हाला प्लांट फिजिओलॉजीचं नॉलेज असेल तर. म्हणून त्याला महत्त्व दिलं गेलं आहे. प्लांट फिजिओलॉजी हेल्प्स इन इम्प्रूव्ह द प्लांट ग्रोथ. म्हणजे आपण वेगवेगळे हार्मोन जर वापरून प्लांटची ग्रोथ आपण स्वतः इम्प्रूव्ह करू शकतो किंवा आपण त्याला म्हणूया मॅनिप्युलेट करू शकतो सोप्या भाषेत. मग हे कोणते प्लांट रेग्युलेटर्स आहेत किंवा कोणते प्लांट हार्मोन्स आहेत तर ते जिबर्लिक ॲसिड आहे, इंडॉलासिटिक ॲसिड आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही फायटो हार्मोन्स म्हणूया. या फायटो हार्मोन्सला जर आपल्याला द्यायचं असेल तर तुम्हाला त्या स्ट्रक्चरचं नॉलेज असलं पाहिजे, त्याचं फंक्शन माहीत पाहिजे. म्हणजेच तुम्हाला त्या प्लांटची फिजिओलॉजी माहीत पाहिजे. त्याच्याशिवाय तुम्हाला ह्या फ्लावर आणि फ्रूट इंडक्शन करता येणार नाही. म्हणजेच काय प्लांट फिजिओलॉजी तुम्हाला खूप महत्त्वाचं आहे त्या ठिकाणी की कुठल्या फायटो हार्मोन कुठल्या प्लांटला तुम्हाला कोणत्या पिरियडला वापरायचे, कुठल्या सीझनला वापरायचे जेणेकरून आपल्याला हायर इल्डिंग कॅपॅसिटी असलेलं प्लांट मिळेल किंवा आपलं क्रॉप इल्डिंग जे काही असेल ते वाढेल. म्हणून फिजिओलॉजी हे खूप महत्त्वाचं आहे. सम प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स PGR त्याला म्हणतो, प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स PGR अँड सम मिक्सचर्स आर ऑल्सो यूज फॉर हॉर्टिकल्चरल अँड ॲग्रोनॉमिक क्रॉप्स. काही प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर जे आहेत
किंवा त्याच्यामध्ये काही मिक्सचर पण आहेत ठरवलेले पर्टिक्युलर असे आपण हॉर्टिकल्चरल प्लांट्सला आणि ॲग्रोनॉमिक क्रॉप्स म्हणजे काय जे काही आपण कल्टिवेटेड करतो आणि इल्डिंग घेतो त्या प्लांट्सला आपण देऊ शकतो किंवा ते वापरू शकतो, पण केव्हा, जेव्हा आपल्याला फिजिओलॉजीचं आपल्याला नॉलेज असेल तेव्हा. म्हणून प्लांट फिजिओलॉजी हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पुढचं बघूया आपण नेक्स्ट. फ्रूट फिजिओलॉजी हेल्प्स इन डेव्हलपमेंट of ripening and nutrition and yield of fruits. Its study helps in increasing the yield and quality of our fruit crops. आता बघा, फिजिओलॉजीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्सचे जे काही ऑर्गन्स आहेत त्यांची फिजिओलॉजी पण तुम्हाला माहीत पाहिजे. जर तुम्हाला फ्रूट क्रॉप त्याचं प्रोडक्शन घ्यायचं असेल किंवा फ्रूट क्रॉप तुम्ही लावले असतील तर त्याची डेव्हलपमेंट कशी करायची, त्याचं रायपनिंग पिरियड कुठला असावा, त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशन क्वालिटी काय असावी, किंवा त्याचं यील्डिंग कसं असावं, किंवा त्याचा जो हार्वेस्टिंग पिरियड आहे तो कसा असावा किंवा तो केव्हा असावा, याच्यासाठी तुम्ही ती व्हरायटी इम्प्रूव्ह करू शकतात. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला बघायच्या असतील किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपल्याला क्रॉप डेव्हलप करायचे असतील किंवा आपण यील्डिंग कॅपॅसिटी असलेले क्रॉप इम्प्रूव्ह करायचे असतील तर आपल्याला फिजिओलॉजी माहीत पाहिजे त्या प्लांटची, आणि त्यातल्या त्यात त्या ऑर्गनची म्हणजे फ्रूट फिजिओलॉजीसुद्धा आपल्याला माहीत पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला ह्या न्यूट्रिशन, यील्ड कॅपॅसिटी, रायपन्ड पिरियड किंवा शेल्फ लाईफ पिरियड असं सुद्धा आपण म्हणता येईल की शेल्फ लाईफ पिरियड म्हणजे त्याचं पेरिशेबल ते जास्त नसावं, असं सगळं आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला कशाची गरज आहे, फ्रूट फिजिओलॉजीची गरज आहे. नेक्स्ट बघतोय आपण पोस्ट हार्वेस्ट फिजिओलॉजी डेव्हलप्स वेज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट्स अँड ट्यूबर्स विदाऊट स्पॉइलेज. म्हणजे समजा हार्वेस्टिंग करतोय, पोस्ट हार्वेस्टिंग आपण केलेली आहे, पण तुम्हाला त्याचं स्टोरेज कसं करायचं आहे, ते ग्रेन्स कधी आपल्याला हार्वेस्ट करायचे किंवा पोस्ट हार्वेस्टिंग कसं करायचं आहे, केव्हा करायचं आहे, कुठल्या सीझनला करायचं आहे, त्याचे सीड्स, फ्रूट्स आणि ट्यूबर्स म्हणजे पोटॅटो वगैरे असे ते विदाऊट स्पॉइलेज म्हणजे काय, खराब न होता किंवा ते पेरिशेबल असल्यामुळे ते खराब न होता त्या ठिकाणी त्याची फिजिओलॉजी तुम्हाला माहीत पाहिजे. ते ग्रेन्स किती काळ टिकणार आहेत किंवा ते ग्रेन्स केव्हा आपल्याला ठेवायचे, कुठे ठेवायचे, कसे ठेवायचे, त्यांचा स्टोरेज कसा पाहिजे, ते कधी आपल्याला हार्वेस्ट करायचे म्हणजे त्याची कापणी मळणी कधी करायची आहे, ते सीड्स आपल्याला कसे काढायचे आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील. पण केव्हा, जेव्हा तुम्हाला त्या प्लांटची, त्या स्ट्रक्चरची किंवा त्या फ्रूट्सची फिजिओलॉजी तुम्हाला माहीत असेल. बाय दिस स्टडी ऑफ फिजिओलॉजी वी इम्प्रूव्ह द शेल्फ लाईफ पिरियड. शेल्फ लाईफ पिरियड म्हणजे काय, जो काही टिकणारा टिकाऊ काळ आहे किंवा आपण एखादं फ्रूट आणलं बाजारातनं तर ते 2 दिवस 4 दिवस टिकेल, पण त्याच्या आधी त्यांनी ते फ्रूट त्या झाडावरून तोडलं असेल, त्याला मार्केटमध्ये आणलं असेल आणि मग मार्केटमधून आपण घरी आणतो, घरी आणल्याबरोबर 2 दिवस ठेवलं आणि मग ते म्हणजे हा जो एवढा पिरियड जो आहे त्याला आपण म्हणतो शेल्फ लाईफ पिरियड. म्हणजेच काय की ज्या ठिकाणी शेल्फ लाईफ पिरियड म्हणजे त्याचा जो खराब होण्याचा काळ असतो, म्हणजे एखादं फळ आणलं झाडावरून तोडल्यापासून तर खाण्यापर्यंत हे टिकलं पाहिजे, खराब झालं नाही पाहिजे. आणि असा जो पिरियड आहे हा आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो, हा जास्तीत जास्त वाढू शकतो. पण हे केव्हा शक्य होईल, जेव्हा आपल्याला फिजिओलॉजीचा अभ्यास असेल किंवा जेव्हा आपल्याला फिजिओलॉजी त्या फ्रूटची किंवा त्या प्लांटची माहीत असेल. मग त्यातल्या त्यात व्हेजिटेबल पण असतील, म्हणजे टोमॅटोसारखे प्लांट आहेत, पोटॅटोसारखे प्लांट आहेत, बैंगन आहेत, म्हणजे व्हेजिटेबल्स असतील, असे वेगवेगळे फ्रूट्स असतील की जेणेकरून आपण ते प्रोडक्शन घेतो आणि मार्केटिंग करतो, ट्रान्सपोर्टिंग करतो. म्हणजे हा जो पिरियड आहे हा आपल्याला जास्तीत जास्त कसा इम्प्रूव्ह करता येईल, की जास्तीत जास्त वाढवता कसा येईल, याच्यासाठी आपल्याला प्लांट फिजिओलॉजी तेवढीच महत्त्वाची आहे. पुढे आपण बघतोय की प्लांट टिश्यू कल्चर. तुम्हाला माहिती आहे एका सिंगल सेलपासून कॅनस तयार केलं जातं. टेस्ट ट्यूबमध्ये काही न्यूट्रिशनल केमिकल्स वापरून इंडोर किंवा आपण म्हणूया बंदिस्त लॅब कंडिशनला आणि सगळ्या कंट्रोल कंडिशनला आपण एखाद्या टिश्यूपासून नवीन सीडलिंग तयार करतो. तुम्हाला माहिती जळगावमध्ये जैन व्हॅलीमध्ये बनानाचे प्लांट्स तयार होतात. प्लांट टिश्यू कल्चरची जगातली नंबर 1ची लॅब आपल्याला जैन व्हॅलीमध्ये आपल्याला जैनचं टिश्यू कल्चर आहे त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल. आणि याचं नॉलेज जर तुम्हाला असेल तर तुम्ही मायक्रो प्रोपोगेशन म्हणजे सिंगल सेलपासून अनेक प्लांट तुम्ही डेव्हलप करू शकतात आणि त्याचं सीडलिंग तुम्ही फार्मरला देऊ शकतात
म्हणजे हे सगळं टेक्निक जर तुम्हाला अभ्यासायचं असेल किंवा याचं प्रोडक्शन करायचं असेल किंवा वेगवेगळे प्लांटचे सीडलिंग तयार करायचे असतील कंट्रोल कंडिशनमध्ये, लॅब कंडिशनमध्ये, तर तुम्हाला त्या प्लांटची, त्या सेलची किंवा त्या स्ट्रक्चरची फिजिओलॉजी ही माहीत पाहिजे. म्हणजेच प्लांट टिश्यू कल्चरला इसेन्शियल जी ब्रांच असेल किंवा जे काही नॉलेज असेल ते प्लांट फिजिओलॉजीचं आवश्यक आहे आणि म्हणून याला एक स्कोप केलेला आहे. म्हणूनच ही ब्रांच खूप महत्त्वाची आहे. नेक्स्ट बघतोय आपण, वी डेव्हलप न्यू व्हरायटी अँड दिस इज अ फ्री प्लांट. म्हणजे काय की आपण अशा ह्या वेगवेगळ्या जेनेटिकल किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण जीन्स बदलवून किंवा ॲडिशन करून किंवा नको तो जीन्स काढून त्या प्लांटची व्हरायटी आपण नवीन व्हरायटी तयार करू शकतो. किंवा म्हणजे एखादा टोमॅटो असेल, त्याचं वेट चांगलं आहे, त्याची क्वालिटी चांगली आहे, त्याची टेस्ट चांगली आहे, त्याचा कलर चांगला आहे, असे जे क्वालिटीचे जे काही जीन्स असतील ते ॲडिशन करू शकतो. किंवा क्वालिटीचे जीन्स नसतील किंवा नको असलेले जीन्स आपण डिलीट पण करू शकतो. आणि हे सगळं आपल्याला प्लांट फिजिओलॉजीने हे नॉलेज असेल तर आपल्याला ही व्हरायटी इम्प्रूव्ह पण करता येते. किंवा डिसीज फ्री असलेला प्लांट, हेल्दी प्लांटपासून आपल्याला नवीन प्लांटसुद्धा डेव्हलप करता येतं. नेक्स्ट स्कोप आपला असा आहे की द केमिकल्स प्रोड्यूस इन प्लांट पार्ट्स आर आयसोलेट अँड यूज इन फार्मास्युटिकल कंपनीज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स. दिस रिक्वायर द अंडरस्टँडिंग अँड नॉलेज ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी. म्हणजे तुम्हाला जर एखाद्या केमिकलचं प्रोडक्शन करायचं असेल, समजा आपण म्हणूया व्हिनका रोझिया प्लांट जर आपण घेतलं, सदाफुली तुम्हाला माहिती असेल, या सदाफुलीच्या प्लांटमध्ये अँटी कॅन्सरस तत्व आहे किंवा आपण त्याला म्हणूया ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल आहे. आणि हे ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल तुम्हाला माहिती आहे, ते केमिकल तुम्हाला माहिती आहे, त्याला आयसोलेट करायचं आहे आणि एखाद्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये त्या केमिकलचं तुम्हाला ड्रग तयार करायचं आहे आणि ते कॅन्सर रुग्णांसाठी किंवा कॅन्सर पेशंटसाठी वापरायचं आहे. तर हे सगळं करण्यासाठी तुम्हाला त्या प्लांटचं फिजिओलॉजिकल स्ट्रक्चर्स माहीत पाहिजे, त्याचं तुम्हाला फिजिओलॉजीचं नॉलेज पाहिजे. आणि त्याचं अंडरस्टँडिंग जर असलं तर ते असल्याशिवाय तुम्हाला ते केमिकल बाहेर काढता येत नाही, आयसोलेट करता येत नाही. आणि म्हणून फिजिओलॉजीची ब्रांच ही त्या ठिकाणी सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची आहे. नेक्स्ट बघतोय आपण, बाय दिस प्लांट फिजिओलॉजी नॉलेज वी प्रोटेक्ट प्लांट्स इन स्ट्रेस कंडिशन ऑफ बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स. म्हणजे जर फिजिओलॉजीचं नॉलेज असेल तर तुम्ही प्लांटला प्रोटेक्ट करू शकतात. कुठल्या फॅक्टरपासून? बायोटिक फॅक्टर. बायोटिक म्हणजे काय? लिव्हिंग फॅक्टर. आणि अबायोटिक म्हणजे काय? नॉन लिव्हिंग फॅक्टरपासून. ज्या स्ट्रेस कंडिशन आहे, म्हणजे स्ट्रेस म्हणजे काय? ताण निर्माण होतो. कधी कधी अति पाणी होतं तरी ताण येतो, कधी कधी पाणी नसतं, झाडांना पाणी कमी पडतं म्हणून सुद्धा झाडांवर ताण येतो. म्हणजे कधी कधी धुकं असतं, कधी कधी हाय ह्युमिडिटी असते, कधी कधी हाय टेम्परेचर असतं, कधी कधी वादळ असतं. म्हणजे अशा जे फॅक्टर्स आहेत किंवा कधी कधी काही ठिकाणी जे सॉईलचं टेक्स्चर आहे हे सुद्धा त्याची पोत बिघडते किंवा टेक्स्चर बिघडतं आणि त्यावेळेस स्ट्रेस निर्माण होतो. मग असे जे हे बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत यांचा स्ट्रेस कंडिशनमध्ये सुद्धा